Hello, I'm Scott Thompson, and welcome to After 10. With a goal of sharing advanced electoral systems with other countries, the Association of World Election Bodies was established. About 120 different countries are taking part, and Korea is taking on a lead role. On today's After 10, we get an inside view of AWEB with its Secretary General. 세계 선거기관 협의회의 출범을 축하드리고 세계 선거기관 협의회가 선거 분야 최대의 국제기구로 성장해서 지구촌 민주주의 확대에 크게 기여할 것으로 믿습니다. Seongdo, Korea was chosen as the host city for the headquarters of the international organization, AWEB. Each of us, as our respective nation's election management body, have worked individually so far to strengthen electoral democracy. But we have realized that we need a global network for sharing our experiences to better advance our national democracies. Once one of the poorest countries in the world, Korea rose from the ashes and became a member country of the G20 in only half a century. The nation's experiences with democracy will be put to good use in AWEB. Korea felt the need to launch an international organization to share its expertise in democratic elections and started to lead the charge on the international stage. The working group met with UN Secretary General Ban Ki-moon and the UNDP Special Advisor on the post-2015 development agenda, where they promised active support and cooperation. After 2 years of hard work and determination, about 120 countries from all around the world are now taking part in the newly established Association of World Election Bodies. Secretary General Kim, thank you very much for being on the show. Thank you for having me with the interview. Now, the Association of World Election Bodies, an international exchange of electoral systems, has been established. You have been appointed as the Secretary General. Give us your thoughts on being appointed the Secretary General of AWEB. 오늘날에 안전한 민주주의로 발전하는 그 과정 속에서 여러 선거를 경험을 했습니다. 지난 30년 동안. 그래서 향후에 저의 이러한 경험을 바탕으로 해서 AWEB이 세계 속에서 기여하는 데 보다 AWEB이 그 기능을 잘 할 수 있도록 헌신할 생각을 가지고 있습니다. And introduce us, if you would, to AWEB and what it does. 향후에 AWEB이 추진해야 될 여러 가지 이제 사업들이 있는데 그 중에서 중요한 것이 회원들 간의 지식과 경험을 공유하는 장을 만들어주는 것입니다. 그래서 거기에 따르는 여러 가지 그 지식 체계를 체계화하고 또 그걸 같이 공유하고 또 그리고 중요한 사업 중에 하나가 민주주의가 진행되고 있는 국가 지금 또 그리고 경제 지금 발전 도상에 있는 그런 국가들에 대해서 그 선진국의 우리 그 풍부한 경험을 전수해주는 그런 통로 역할을 AWEB이 향후에 하게 될 것입니다. And take us back to the origins here. What made you want to start an international exchange of electoral systems? 지금 아시다시피 전 세계는 그 하나의 묶음으로 돌아가고 있습니다. 그래서 어느 나라에서 테러가 발생하고 전쟁이 발생하고 또 어떤 경제적인 위기가 발생을 하면은 그가 곧바로 전 세계에 영향을 미치게 됩니다. 그리고 저개발 국가의 문제점들이 그간 우리가 선진국이나 또 국제기구에서 많은 그 경제 원조 등을 했지만 그런 경제 원조 등이 충분한 효과를 발생시키지 못하고 있었거든요. 핵심적인 이유가 Sustainable Good Governance, 지속 가능한 좋은 정부가 만들어졌을 때에 그러한 그 경제 발전 원조나 이런 것들이 제대로 효과를 발생시킬 수 있다는 데 대해서 전 세계가 공감을 하고 있습니다.
그래서 경제 원조뿐만이 아니고 민주주의를 발전시키기 위해서 또 혹은 선거의 투명성과 공정성을 강화하기 위해서 많은 노력들을 기울이고 있죠. 그런데 정작 그 선거를 관리하는 그 기관들 또 선거를 관리하는 그 공무원들 이 사람들의 어떤 그 세계적인 국제기구가 지금까지는 존재하지를 않았습니다. 그래서 AWEB이 향후에 그런 그 전 세계의 선거 기구들의 요구 사항이 무엇인지 그러한 것들을 경청을 하고 또 지금 기존의 국제 기구들이 해왔던 그런 선거 투명성 혹은 그 민주주의 발전을 위한 그 지원 이러한 것들이 극대화될 수 있도록 그 역할을 다할 것입니다. Now, each nation is different, of course. Each nation has its own sociocultural and political differences. I imagine, with that in mind, that it must be quite difficult to apply one nation's electoral system to another. 적절한 지적인 것 같습니다. 그렇지만 민주주의나 또 그 선거 관리 과정 그리고 선거 절차 이러한 것들을 나라마다 또 그 정치적인 환경이나 또 역사적인 환경이나 그러한 것들이 다 다르지만 그 기본 코어가 되는 그 스탠다드는 또 공통적으로 일치할 수 있고 또 그렇게 일치시켜야 된다고 생각합니다. 최소한의 민주주의가 무엇인지 또 그 국민 주권이 무엇인지 하는 것을 선거에 반영하기 위해서는 최소한의 스탠다드는 그 다 일치될 수 있다. 그래서 8, 90%는 같고 나머지 1, 20%가 다르다 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그래서 충분히 그 우리 그 지식 체계를 서로 공유할 수 있다고 생각합니다. Could you share with us any particular stories of interest that have maybe happened throughout the process of establishing AWEB? 제 기억에 남는 인상적인 거라고 하면 제가 지난 그 4월에 아프리카의 마푸토에서 큰 그 컨퍼런스가 있었습니다. 세계 선거 기관장들이 참석하는 컨퍼런스가 있었는데 그 자리에서 요 AWEB의 필요성에 대해서 그 프레젠테이션을 하면서 제가 했던 이야기가 어떤 것들이 있었느냐면은 지금도 그 선진국에서 또 그리고 국제기구에서 많은 그 후진국들에 대해서 많은 돈을 들여서 지원을 하고 있다. 선거의 투명성이나 공정성을 향상시키기 위한 그런 지원들을 하고 있는데 그러한 지원들의 경우에 문제점이 국가 대 국가의 그 지원을 하기 때문에 릴라이언스, 즉 국가 간의 그 의존성이 심화된다. 국가 간의 의존성이 심화되는 것은 건전한 국제관계에서는 바람직하지 않다. 그리고 그런 국가 대 국가의 그 지원은 정권이 바뀌거나 했을 때에 단절되기 쉽다. 그래서 지속 가능하지 못하다. 때문에 이런 그 다작한 국제기구를 만들어서 여기에서 지속적으로 계획성을 가지고 지원하는 것이 지원을 받는 국가의 입장에서 바람직한 거고 또 건전한 국제관계를 발전시키는 데 있어서도 바람직한 것이다라는 그런 발표를 했었거든요. 근데 이에 대해서 반응이 너무 열렬했습니다. 민주주의 또 그리고 선거 과정, 선거 관리에 있어서도 세계 어느 나라에 모범이 되는 그런 좋은 제도를 이미 정착을 시킨 나라로 보고 감탄했다라고 하고 저희를 적극적으로 지지했습니다. And Korea has taken a lead in the establishment of AWEB. What happened behind the scenes to allow for that to happen? 전 세계에서 경제 성장과 함께 완전한 민주주의를 이룩한 나라는 2차 대전 이후의 신생 독립국 중에서는 찾아보기가 힘들다 하는 거가 그 세계 사람들의 공통적인 그 인식이거든요. 그 자체만 하더라도 한국은 충분히 저개발 국가 또 민주주의를 이양하고자 하는 국가들의 좋은 그 모델이 될 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 지금 그 우리가 가지고 있는 이런 그
선거 관리에 관한 어떤 테크닉이나 또 지식이나 이러한 것들은 세계적으로 굉장히 높은 평가를 받고 있습니다. 예컨대 영국의 이코노미스트지의 EIU에서 매년 그 전 세계 167개 국가를 대상으로 해서 민주주의 정도를 측정을 해서 발표하는 거가 있는데 한국은 거의 그 매년 완전한 민주주의로 분류돼서 발표되고 있고 이 순위는 사실 그 아시아에서는 가장 높고 미국보다도 스페인보다도 훨씬 더 앞선 그 수치를 받고 있습니다. 그리고 저희 이 AU앱이 출범되기 전에도 후발 국가들에서 저희 나라에 많은 연수를 왔습니다. 그간 한 8년 동안에 40여 개국에 300여 명의 이제 정치인이나 선거 고위 관계자들에 대해서 교육을 실시를 했는데 그분들 반응 또한 굉장히 그 호의적이고 국제사회에서 또 한국의 지금 현재의 그 민주주의 정도나 또 선거의 투명성, 공정성에 대해서 평가하는 거가 굉장히 높습니다. 그 중에서도 특히 그 선거의 투명성 부분에 있어서는 아주 그 탑 클래스의 그 평가를 받고 있습니다. 세계 각국은 서로 다른 선거 제도와 선거 문화를 가지고 있지만 민의를 올바르게 반영한다는 목표는 다르지 않을 것입니다. 대한민국 정부는 세계 선거기관 협의회가 교류 협력과 학습의 장으로 자리 잡고 전 세계 민주주의 발전을 촉진해 갈 수 있도록 관심과 노력을 다하겠습니다. I congratulate Korea's National Election Commission and the Association of Asian Election Authorities on establishing the Association of World Election Bodies, or AWEB. You need broad consultation and consensus on the rules. And you need impartial, honest, and capable authorities. Elections must be transparent, neutral, and inclusive, involving women and minorities. All citizens must be heard. AWEB can strengthen your partnership. Your work is essential for peace and stability. Now, the headquarters for AWEB is in Korea. What sorts of positive effects do you expect from that? 완전한 민주주의와 또 그 선진국 대열에 들어선 이런 경제력을 바탕으로 해서 다른 그 우리와 같은 어려움을 현재도 겪고 있는 그런 저개발 국가에 대해서 저희가 이런 그 다자간 국제기구, AWEB이라는 이런 국제기구를 통해서 지원을 하고 그런 국제기구를 우리 한국에 둔다는 그 자체는 굉장히 우리에게도 큰 보람이고 다른 그 저개발 국가에도 희망을 주는 것이라고 생각을 합니다. 그리고 그 전 세계 사람들이 한국에 대해서 한국은 이미 그 경제적으로 많은 그 성공을 거둔 나라로 다 알고 있습니다. 하지만 우리가 진정한 그 선진국으로 가기 위해서는 경제 발전뿐만이 아니고 이제 민주주의나 문화나 다른 콘텐츠도 함께 채워졌을 때 진정한 선진국의 대우를 받을 수 있을 것이라는 생각이 들거든요. 우리가 그 AWEB을 통해서 저개발 국가에 대해서 민주주의를 지원하고 선거의 투명성을 지원하고 이런 활동을 함으로 해서 한국에 대한 브랜드 가치가 굉장히 높아질 거라고 생각을 합니다. 그리고 직접적인 그 경제적인 효과도 무시할 수 없다고 생각합니다. 예컨대 이러한 국제기구가 국내에 유치되고 또 그 외국에서 많은 사람들이 파견 와서 같이 근무를 하게 되고 또 국제 컨퍼런스가 거기에서 있고 세미나가 있고 여러 가지 그러한 행사들이 있음으로 해서 거기에서 얻어지는 직접적인 경제 효과도 있고요. 어쨌든 저희는 이런 큰 국제기구를 많이 유치함으로 해서 분단의 그 불안한 국가에서 안정된 국가 그리고 전 세계의 민주주의나 경제를 리드하는 국가로 인식하는 계기가 될 거라고 생각합니다. And I understand you will be taking part in elections in developing countries. What exactly is that process? How is it going to play out? 첫 번째는 저희가
그 다양한 교육 프로그램을 만들어서 제공을 할 겁니다. 그 교육 프로그램은 그 사람들에게 자기네 나라의 그 선거 환경이나 정치 환경을 바꿈으로 해서 경제 발전이나 여타의 그 나라의 발전에 도움이 될 수 있다라는 모티브를 심어주는 그런 그 교육도 있을 수 있고요. 또 그리고 선거 시스템에 대해서도 소개하고 교육을 하는 프로그램도 만들 수 있을 거고요. 그 선거에 있어서는 다양한 전산 프로그램들이 응용이 됩니다. 예컨대 후보자 등록에 관한 거, 또 그리고 선거 캠페인 관리에 관한 거, 또 그리고 유권자들이 그 후보자 정보에 접근할 수 있는 포털을 통해서 접근할 수 있는 여러 가지 그 전산 프로그램, 또 그리고 그 선거 비용에 관한 관리 프로그램, 이런 많은 그 전산 프로그램들이 있습니다. 그리고 또 그 선거를 함에 있어서는 여러 가지 디바이스가 또 같이 작동이 됩니다. 예컨대 전자투표기랄지 또 전자개표기랄지 또 그리고 본인 확인을 위한 그 디바이스랄지 이러한 것들에 대해서 그러한 그 디바이스들은 어떤 기준으로 어떤 환경 속에서는 어떤 기준으로 어떤 타입을 선택을 해야 될 것인가, 또 그리고 그러한 것들을 어떻게 운용하는 것이 그 효율적인가, 다 사용한 다음에는 어떤 방법으로 폐기할 것인가. 폐기조차도 오늘날에서는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 거기에 많은 그 유권자 정보가 담겨 있고 그러기 때문에 이러한 저희들의 실패한 경험, 또 그리고 성공한 경험, 이런 것들을 교육 프로그램으로 다양하게 만들어서 다양한 언어로 수준별로 제공을 하게 될 것입니다. 그리고 다른 하나의 또 중요한 사업은 민주주의를 이양하고 있는, 또 갈망하고 있는 그런 국가에서 선거가 있을 때 그 사람들, 우리 AUF 회원이 되는 그 국가에서 참관을 요청해 왔을 때 저희 AUF에서 참관단을 구성을 해서 거기에 보내서 평가하고, 또 그걸 나중에 사이트를 통해서 공개하고 공유하고 그러한 일들을 하게 될 것입니다. 지금도 유럽 안보회의, 그 OSCE라고 하는 유럽 안보회의나 또 UNDP나 뭐 여러 가지 그 국제기구에서 그런 그 observation 프로그램을 하고 있습니다. 하고 있지만 그거를 보다 더 이 AUF과 함께, 세계 선거기구와 함께 체계적으로 또 협업해서 해 나갈 수 있을 거라고 기대를 하고 있습니다. AWeB is still very much in the early stages of its first year since being established. What are your goals for the first year of AWeB? 지금 당장에 이제 AWeB이 국제 기구로서의 그 역할을 하기 위해서는 첫 번째는 이게 독립적인 법 인격을 가지고 일을 해나갈 수 있도록 지원하는 법률을 국회에서 통과시키는 것이 첫 번째 과제인 것 같습니다. 그 다음에는 이제 버젯을, 예산을 확보하는 것이고요. 세 번째는 이제 사무실 내지는 거기에 근무할 사무처를 셋업, 완성하는 것일 겁니다. 그리고 좀 전에 말씀드렸던 기본적인 당장에 이제 저희 회원들로부터서 observation 프로그램에 대한 요청이 있을 때 저희가 이제 참관단을 구성해서 최소한 내년도에 몇 개국이라도 시범적으로 세계적인 참관단을 꾸려서 지원하는 그런 것들을 하고,
또 그 다양한 그 교육 프로그램들을 개발을 해서 보여줄 겁니다. Those are the short-term goals. What are the more long-term goals then? 이 AUF을 그 국제사회에서 역할을 충분히 하게 함으로 해서 향후에 그 AUF 회원이 되고 있는 그 각 국가의 선거 기관들이 요구하는 그런 요구들을 집약하고 그렇게 함으로 해서 지금까지 개별 국가별로 국가 대 국가로 지원했던 것을 이 다자간 국제기구인 AUF를 통해 가지고 단절되지 않고 지속 가능하게 꾸준하게 계획성을 가지고 이 지원이 필요로 하는 국가에 지원을 해 나가도록 그렇게 할 거고요. 그렇게 함으로 해서 정말 그 우리가 함께 발전하는 전 세계가 함께하는 그런 민주주의를 꽃피우기를 희망을 하고 있습니다. AUF이 궁극적으로는 많은 회원들의 요구 사항과 또 국제사회가 지원하고자 하는 그 세계 민주주의를 위해서 지원하고자 하는 그런 그 지원 그 동력을 하나로 묶어내는 브릿지 그 가교 역할과 또 그리고 허브 역할을 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. Secretary General Kim Yong-hee, thank you very much for being on the show and providing your insights. We appreciate it. Thank you very much. And thank you for watching. We'll see you next time after 10.